hallelujah, 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 hallelujah. Ura ba 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 shakala rabani tarabani khala rabani darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरावत प्रमाणि कारवा शकल रवणि कारवणि खल रवणि दुरी बिरी 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 बर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 इधर रमणी खराबा शकला रमणा तरमणा दरमंदा रमणी बिरी 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 बर 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 बंदा रमण प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उदर रमणी खराबा शकला रमणा दरमंदा तुम्हें जो अचो से अचो तुम्हारो परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 पूरा पापा पापा शकल रमणी तुरी बिरी 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 बर 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 बंदल रमण हालेलुया 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 होली 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 पूरा कश्यक मणि दरमणि काल रमणि दरमंडल रमण दरमंडल रमण आदिवंतर शेष कौख्य प्रभु तुम्हें हालेलुया तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कांड पिता शांति पूरा बाबा शबर बर 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 तुम्हें क्षमा करे उद्यत प्रभु तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अच्छी हालेलुया कारण तो आमर कठिन कार्य सौदार रमणी खराब शकल रमण हमारे बहिया किरण सबाई सदृश बोली तुम्हें जानी था जानी प्रभु होली 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 विपद गमन मांस मात्र ओ रब्बा शकल रमण खरबंद रमण कारण के दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश अधर्म जल पर पान करिया मनुष्य छाया तुम्हें ओ प्रभुना साग्रे प्राणधारी मनुष्य धारण कर आवान तो धर्म कर्म तुम दृष्टि चिराग पर समान प्रभु सड़ा कर समान आवान को दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो आवान करो अंतगुण तुम प्रति फेराओ प्रभु आवान करो मन प्राण तुम प्रति तुम्हें आकर्षण करो आवान को आत्मिक बनावा पे तुम्हें साहाय्य करो जागतिक व शारीरिक बनाना होई इरा बाबा शबर खल रमण दर बंदल रमण कृष्ण संग्रमण सदृश मान क्रमण हो प्रभु तरे पार्थिव विश्राम शक्ति ध्वस्त विषय अन्वेषण करू इरा बाबा शखल रमणी तुल बंदल रमणी खार बंदल रमण स्वर्ग धन पुरस्कार सम्मान सबकुछ संचय करी तुरंत जहाँ से क्षेत्र संतुष्ट हो सर्वदा आनंद को निरंतर प्रार्थना समस्त धन्यवाद इरा बाबा शकल रमणी खार बंदल रमण प्रभु मान महत आह्वान योग्य आचरण मैंने कर तुम राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण करने तुम्हें मन दया कर इधर रमणी खार शकल रमणी खार बंदल रमण आह्वान कर चक्षु प्रसन्न करो प्रभु नचरित आम निजक मध्य आमे प्रभु देखिपार जापर आम चिन्ह पारू ना पूरा बाबा शकल रमणी खार बंदल रमण जीशुंग नाम जीशुंग नाम जीशुंग नाम दया करो सर्वदा आत्मात्मांकर पवित्रात्मांकर सहायत रहा मन को दया करो आवान मंडल समूह मध्य दया करो प्रभु पूरा बाबा शकल रमणी खार बंदल रमण प्रत्येक मृत्युमंडल स्थिर रख भय कंपर आपण परित्राण साधन करने तुम्हें साहाय्य कर पूरा बाबा समस्त शैतान छात्र मध्य तुम उद्धार कर हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्राम धन्य तुम्हारा पवित्राम प्रभु तुम्हारा आत्मांगर वृष्टि सर्वत्र तुम्हें दान करो पूरा बाबा शकल रमणी खार बंदल रमण कारण अंतिम काल समुद्रे ता तुम्हारा संकल्प प्रभु होली 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 जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम दया करो सुजोर सद्व्यवहार करो कमान को तुम्हें विशेष अनुग्रह करो कारण काल मंद अटे इधर रमणी खार शकल रमण करवा आह्वान करो प्रभु राज्य प्रभु देशवासी को शहरवासी को तुम्हें स्मरण करो हालेलुया 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 वंदवासी मान को स्मरण करो प्रभु पूरा बाबा श्यामानी खाल रमणी खार बंदल तुम्हें समान करो चक्षु प्रसन्न करे प्रभु से आश्चर्य विषय देखिपारे से मन प्राण अंतल तुम प्रति तुम्हें फेराइले पितांकर आकर्षण पुत्रंकर
ଅପ୍ରକାଶ ସେମାନେ ପାଇଲେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ସେହି ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଆମଠାରୁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମ ତୁମେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ କାରଣ ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ ତୁମେ এই କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ ନାହିଁ ଇଦରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦରବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମାନ କରିବନ୍ତେ ଇଦରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦରବ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ପରି ବହିଯାଉ ପୁରା ବର୍ଷା କାଳରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦରବ ହାଲେଲୁୟା ପାପୀ ଧାର୍ମିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାସ୍ତିକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନହଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଇଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବା ଅନେକ ଯେପରି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର ଇରା ବାବା ସେବାର ବନ୍ଦର ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିସ୍ତର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସ୍ଥିର ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ବାଞ୍ଛା ବୋଲି ତୁମେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଗ୍ନି ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
Hallelujah.
धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम। यीशु का नाम रे दया करो, यीशु का नाम रे दया करो। होली 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 लॉर्ड, होली लॉर्ड। पूरा बाबा 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 शबरा बरा 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 पूरा वक्रमणि कलरमणि खार वर्षक कमनिया करमणि खान वर्षक यीशु का नाम रे दया करो, यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे दया करो। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास, बुला रहा है तुमको अपने पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। आ
সেই সমস্ত কারণ তুমি জানিছ প্রভু। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। উপাস্য বাবা 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 ধৈর্যের সহিত তোমার সময় অপেক্ষা করে পাই, ধৈর্যের সহিত প্রভু তোমার সঙ্গে রহিবা পাই, ধৈর্যের সহিত প্রভু আপনি প্রার্থনা বিনতি তোমার সেবারে প্রভু লাগি রহিବାକୁ পারিবা। এদিন মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর। হালেলুয়া হালেলুয়া। উপাস্য বাবা বাবা প্রভু তুমি এদিন ମାନক প্রভু আହୁରି বড় ভাবে তোমার কার্য সাধন কর। আত্মাঙ্গ বৃষ্টি তুমি দিও। অনেক সাধু ମାନଙ୍କୁ তুমি উঠাও, বিশ্বাস ମାନଙ୍କୁ জাগ্রত কর, আত্মারে পরিপূর্ণ কর। উদ্দেশ্য বাবা বাবা দয়া কর দয়া কর দয়া কর প্রভু। তহিলে প্রভু তোমার ও প্রভু ইস্রায়েল মানে যে প্রকার প্রভু ক্রন্দন কলে, ও প্রভু তুমি স্বর্গর শুনিল। আও প্রভু তুমি অবর্পণ করি প্রভু ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମେ ମନୋନୀତ କର ପ୍ରଭୁ। ମଶାଙ୍କୁ ପଠେଇଲ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ରାଶିତାର ମାନେ ମିଳିବେ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରୋଳ ତୁମ ସିଂହାସନକୁ ଦୋହଲେଇବ, ତୁମର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମେ ଲଗେଇ ରଖ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ସାରା ଦେଶ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ସାରା ଗ୍ରାମରେ, ସାରା ଓ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉଠାଅ, ଜାଗ୍ରତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ତୁମ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ସବୁ ତୁମେ ଜାଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରା ସୀତାରା ବାରବା ଇତାରା ମାନେ ସାନ ମନ 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 ମନ୍ଦାନ ମନ 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 ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ ଯଥାର୍ଥ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମେ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ତୁମେ ଦୂର କର, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପାପ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥିରତା ତୁମେ ଦିଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯେବେ ନିବୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯୀଶୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ। ବାକି ସମୟ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ହଉ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କର। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମେ ଲଗେଇବାକୁ ପାରିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଜିଖରୀୟ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 14 ପଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଯେପରି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକ କରେ, ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବେ। ଓ ଏହି ଯେପରି ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଜାତର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ସେଦିନ ମଗିଦୋନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ହଦଦ ରିମୋନ୍ର ଶୋକତୁଲ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ମହାଶୋକ ହେବ। ପୁଣି ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଦାଉଦ ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ନାଥନ ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ଲେବି ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ସିମିର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜିଖରୀୟ 12 ପର୍ବର 10ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ। ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ କ୍ରୁଶ ବିଦ୍ଧ କଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। କିପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ? ସମସ୍ତ ଅନ୍ତକଣ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କେହି ଯେପରି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକ କରେ ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବେ। ଓ କେହି ଯେପରି ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର ସେଇ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦ ବଂଶ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଦୟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ସେ ଫେରାଇବେ ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ଫେରାଇବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ହେତୁ, ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଆମକୁ ଘଟେ। ମାତ୍ର ତାହା ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମହାଦ୍ୱାରୀ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ହେତୁରୁ ସେ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କରନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେପରିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏ ବିଷୟ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦା ବଂଶ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରାଇବେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ରାସ ଜଗତର ଆଉ ତାହା ଧନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେତେ ଅଧିକ ଧନ ସ୍ୱରୂପ ନ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବନି। କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଦେଶ ନିବାରଣ କରିପାରିବନି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ନାସାଗ୍ରେ ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁରେ ଗଣ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ? କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା, ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ହରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ କହିଲେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ସେ ମନା କଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ଯିବ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଆଉ ତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହୁଏ। ଯେପରି ତାମାନେ ସେଇ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ 120 ଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପିତର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା।
ଆଉ ସେମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ ବୋଲି ଯେପରି କୁହାଯାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ହାଲୁକା ଜୀବନ କାଟିଲେ ନାହିଁ। ଆଭରେଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଲେନି, ହାରାହାରି ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ହେଇପାରିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ରହିଲେ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଏକ ମନ ସେମାନେ ହେଲେ। ଏପରିକି ନିଜର ଗୃହ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥା ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ନ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। এইটা ଜାଣିବାକୁ ହେବ, କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଲେଖା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପାପ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବେ। ନହେଲେ ଆଉ ଯାହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ କର୍ମ ପରି ହେବ, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ପରି ତାହା ହେବ। ଯାହା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ, ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଉଲଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭାଗା ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର, ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁନାହଁ। ତୁମେ ସିନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ଧନୀ ବହୁ ସମୁଦ୍ର, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀଗଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବାସ୍ତବ, ଯାହା ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଛି। କାରଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଗଲା, ତା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଲି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ପାପ ସବୁ କ'ଣ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ବସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କ'ଣ ସବୁ ପାପ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି କେବେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ତାପରେ ମନରେ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେମିତି ପାଇବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ, ତାହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବି ଏ ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଖାଲି ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେଲି, ଆଉ ପାପର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ନିୟମ କରିଦେଲି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେସବୁରୁ ମୁଁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି ବା ମୁଁ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ସେମିତି ଧର୍ମକର୍ମ ଯାହା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଆଭରେଜ ଭାବରେ ସେମିତି ମୁଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବରା ଯେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମିତି ଆଭରେଜ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ନା ପାପ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାର କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼େ କାହାଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ସେଥିରୁ ପୃଥକ ରହିବା, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ। କେତେଜଣ ସବୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶ ଭିତରେ ପ୍ରଚାରକ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଭାଇ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି କେହି ନେଉନଥାନ୍ତି। ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କହୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି ପାଇବାକୁ, କେମିତି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ,
ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନ ରାତି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କରିବା କଥା, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା କଥା, ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ କରିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସି ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, 40 ବର୍ଷର ସେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥାଏ ବାଇବେଲରୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦୁଇ ଧାର ଆଉ ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଗୋଟିଏ ଥର ଆସି ଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖାଲି ପଚାରି ପଚାରି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି କହିକି ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ। ଅନେକ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କେହି ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଢ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଳନ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପାଳନ ନକରି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତାପରେ ସେ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଟିଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଥିଲେ, ଟେରର ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସାମସନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଲ୍ଦି ପାଲ କହି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟି ମାତ୍ର, ଆଉ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ, ଦିନେ ସେ ଆଉ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 26 ଜଣ ମିଶନାରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ, କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଅନେକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ତମେ ଆସି ଆମକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲ। ସେଇଟା କେବଳ ଜିଖରୀୟ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି, ଆଉ ତାହା ଜଳୁଥିବ, କେବେ ସେଟା କମିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ ଆଉ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 49 ପଦ, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା। ମୋ ଭିତରେ ଖାଲି ତାହା ଜଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ এইটাକୁ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳେଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଭାଇନା ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିକି ଆଉ ସେ ତାର ନିଜ ଭେର୍ସନ୍ ଭାଷାରେ ଆଉ ସେ କହୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡିଂ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଆଣିକି ନିହାତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ନିହାତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଖୁସି ମନରେ ସେ କହୁଥାଏ, ସେଇଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କହି, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପାଇବେ, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା କହିବେ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହେବ, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ମୋ ଠାରେ, ଡିଟରମିନେସନ୍। ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି ମୋତେ ହଟେଇ ପାରିନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ତା କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମାତ୍ର ଜୟ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମକୁ ସେମାନଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେପରି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନକୁ ସେପରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କରୁଛି। ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଗତ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି,
ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜଗତକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି ଏଠି। ନାଇଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଜଗତକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଣି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଯାଅ ଏଇଠି, ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବଡ଼ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ, ଆହୁରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ମହାକାଶ ଜାଣିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋରାପୁଟ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବେଳେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ମୁଁ କହିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କରିବା, ଯାଅ ଯାଅ। ସେ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏସବୁ କାମ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଚାଲିଯିବାଟା ଭଲ, ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ, କେତେ ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବେ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେମିତି କହିବେ? ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ କେମିତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ହୋଇକି ଅଗାଡ଼ି ପରି ସବୁ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଯାହା ବାପ୍ତିଜକ ଯୌନ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଗହମକୁ ଭଲରେ ଖଳାରେ ପରିଷ୍କାର ପାଛୋଡ଼ିବେ, ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ, ସବୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ହେଇକି ଆଉ ସବୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ବହୁତ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଠି ସେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମିକ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ତାର ବହୁତ ମାତ୍ର ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ, ପାଠଶାଠ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ସେ ଗଜପତି ଏରିଆରେ ଆଉ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ ମାତ୍ର ନାଁଟାରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଚଳେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସହରମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଁଟାକୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ୱର୍କ ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଁଟାକୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସିନା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଭାଷା କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଭାଷା ବି କହୁଥିବେ। ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ଭଳି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଁଥିବ। ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବେ। ଯେଉଁ ଏଇ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯଦି କେହି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିସିନ କର, ସେ କର, ସରଳ ମନରେ କହିବେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ, ଔଷଧ କ'ଣ କରିବ, ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଠାରୁ ବେଶୀ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଡ଼େ ସରଳ ଉତ୍ତମ କଥା। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧକାର ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆସିଲା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଯାଉଥିବା ସମୟ। ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ସମୟ ନେଇକି ସେ ଆଉ କହିଲା, ତାଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବଡ଼ ଆତୁର ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ବି କହିବ, ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ କଥା କହିବ। କହିକି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗେ କେବେ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳାରେ ଗୋଟେ ପାଛୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଧାନ କି କ'ଣ ଗହମ କି କ'ଣ ପାଛୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଛୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମଞ୍ଜି ରହିଲା, ବିହନ ରହିଲା। ସବୁ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଲିକି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କହିଦେଲା, ସେ ମଞ୍ଜି ସେ ବିହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ। ମୋତେ ଦେଖିକି ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ, ବାକି ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ କଥା କହିନାହିଁ, ମନ ସମସ୍ତ ଘୃଣା ହେଇଥିବ। ସେ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଗିର୍ଜାରେ ଆସି ବସିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୌନ କଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡୁବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଲୋକ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ଡୁବନ ଜଣେ ନେବ,
ସହଜ ନାହିଁ ନା। ମାନେ ଡୁବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜଣ ଏମିତି କହିଲେ, ଆରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବାକୁ, କେମିତି ବଦଳିବାକୁ ହେବ? ନେତାମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହା ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ। ଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ କହିବେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ, ସେଠି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନଥିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଏ ଭଲ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ, ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ, ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର କଥା। ଏଇଟା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ ଲେଖାଇନି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା, କୁହାଇନି ଏଠି। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, କୁହାଇନି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ଆମେ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ତେଣୁକରି କହିଲି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହ ବିନୋଚନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେୟା ହେବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିକି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ 600 କିଲୋମିଟର, 300 କିଲୋମିଟର, ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସରୁ ନାହିଁ, ଦିଗନ୍ତ ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଏତେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ 100 ଉପରେ କରିକି ସେ ଆଉ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଚାଲିଛି ହାଇୱେରେ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ରାସ୍ତା ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ବଲ୍ଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ, ଏତେ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖେ ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଦେଖି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ତ ମୋତେ ବାସରେ ମୋତେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାହିଁ କି ବାସରେ ମୋତେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ରେ, ଏସି କାର୍ରେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସେଠି ରଖିଲେ, ପୁଣି ଏସି କାର୍ରେ ଆଣିକି ଜଷ୍ଟ ଆମର ଘର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆଉ କାର୍ ନେଲା, ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବିନି କ'ଣ? ଆଠରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଜୀବନକୁ ଆଉ ବାଜି ଲଗେଇ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରେରଣା ପୁଣି ମୋ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ମିଟିଂ ସାରି ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କାର୍ରେ ବସିଥାଏ। କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ଆଜି, ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଭଲରେ ନା ଖରାପରେ ପଚାରୁଛି। 2 ଥର କରିକି ସେ କହିଲେଣି ବାକ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିବେ କହିକି ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ନା, ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପରେ ସେ ସବୁ ଏରିଆ ଦେଖି ଦେଖି ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ଏସବୁ ସବୁ ଦେଖି ମନରେ ଟିକିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭଳିଆ ଆସୁଥାଏ। ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଟିକେ ରିସ୍କ ଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ହିଁ କହିଲି। ହଉ, ଆପଣ କିଛି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରିସ୍କ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, ଓପେନ୍ ମିଟିଂ ହେବ। ମିଟିଂ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଲୋକ କହିଲେ,
ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଝିଅ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ସେଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାଇବେଲର ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସଫଳତା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଣିଷ ଯେମିତି ବିଚାର କରୁଛି ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବିଫଳ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ହେବନି। ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଏମିତି ହେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ହେବାକୁ ହେବ, ପରାମର୍ଶ ଏମିତି ହେବାକୁ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ଏମିତି ଦେବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ, ଯିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇବେ, ପରଭାଷା କହିବେ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉନଥିଲେ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ, ଡୁବନ ନେଇନଥିଲେ ଡୁବନ ନେବେ। এই ସହରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଆଲି ଭାଇ, ଯିଏକି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1945ରେ, ସେଇଟା ପ୍ରେମତା ବେରାମ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଇତିହାସ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଲି ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ପାଷ୍ଟରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଉଠିଲା କଟକରେ, ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଷ୍ଟିଫାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଠ ଶାଠ ସବୁ ସାରିକି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡୁବନ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନେ କହିଥିଲେ ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ କଥା, ମୋତେ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋ ହାତରେ ପକାଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗିର୍ଜା ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, ଡୁବନ ନେଲେ ମୋ ହାତରେ। ମହାନଦୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଜମିଥିଲେ, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର କଟକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଜମିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ସେ ଡୁବନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ସହର ବଦଳିଯିବ। ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସ। ଦାଉଦ କେବେକାର ଲୋକ? ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ବଂଶ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବଂଶର ଲୋକମାନେ କେତେ ସବୁ ବଦଳିଗଲେ, କେବେ ବଦଳିଥାନ୍ତେ କି ସେମିତି? ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମ ବଂଶର ନାଁରେ କହିଲେ ଏଇଟା ସେ ବଂଶର ଧର୍ମ, ଲୋହରା ବଂଶର ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ବଂଶର ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ବଂଶକୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବାକୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଜି କାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିକଟରେ ବି କହିଦେଇଛି ଯେ 100କୁ 100 ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ, ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁଛି ତ ପ୍ରଭୁ? 100ରୁ 100 ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁ ମୋର ଜାଣିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅଛି ମୋତେ କହିଦିଅ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। 100ରୁ 100, 99 ବି ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା କାଟିଦିଅ, ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ, ଗୋଟେ ସହର। କଟକ କାହିଁକି ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଜାଗାରେ କଟକ କାହିଁକି ଲେଖା ହେବନି? ଏଠି କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାତ୍ର ପିତର ପାଉଲ ଆଉ ସେ ଜୋହନ ଉପରେ ଲୋକ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁ କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ, এই କଟକ ବଦଳିଯିବ। ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି କହି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନୋଦନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ। ଆମ ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା, କଟକର ଲୋକମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିନଥିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ବଦଳିବେ, ଆମେ ନ ବଦଳିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦରକାର ହେଲେ ସବୁ କହିବେ ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଯାଇକି ମାରିଛୁ? କେବେ ପଦେ କଥା କହିଛୁ? ତୁମେ କେବେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ? ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛୁ? ଆମକୁ ସେ କଥା କୁହନି।
ଓଲଟା କରି କହିବେ କାହିଁ ଆମକୁ ଭଲରେ କେହି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବଦଳିବୁ କେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କଥା କହୁଛୁ ଦେଖ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ବୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଠି କେଉଁଠି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ହିଁ ସେ ଜିଖରେ 4 ଥର ଲେଖା ହେଲା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନା ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ଢାଳିବେ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମ ବଂଶ ଉପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଥିବା ସେଇ ସହରର ନାମ କଟକ ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ହଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବାକୁ ହେବ କେବଳ ଯଦି ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାଣୀ କାରବର୍ଷା କାଲରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦା ଲରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ବନ୍ଦନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଦରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦରବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତା ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ତାହା ତୁମେ କରୁଛ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁନାହୁଁ ୟୁରାବାତ୍ରବାଣୀ କାରବନ୍ଦା ଲରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦା ଲବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲିଛ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ନ ଯାଉ ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଖୋଲିଯିବ ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର କେବଳ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇନପାରେ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଉଦାରବାଣୀ କାରବା ଶାକାଲା ରବାଣୀ ଖାରବା ତୁମେ କଲ ଆଉ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଏହି ସହର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସ୍ମରଣ କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲରବାଣୀ ଖାରବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆମେନ୍।